Dear students, today we have to see summary writing. You are hereby suggested to see or refer to page number 135, 136, 137, etc. And the unit is 3.1 on page number 33. So, I want to introduce this unit to you. To summarize means what is summarizing or what is a summary. To summarize means to recapitulate. To recapitulate म्हणजे आढावा घेणे. To recapitulate the main points in selection. Number 2, the type of summary. The type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is written summary. What is summarizing? Summarizing means it includes not just the main idea but the details expressed clearly to the points. Then what is paraphrasing? What is paraphrasing? Paraphrasing means the main ideas into one's own words. Paraphrasing means to express the main ideas into one's own words. What is précis writing? Précis writing, it includes the most essential part of or the crux of the matter. What is quoting? Quoting means the exact words of the speaker. Quoting means exact words of the speaker. Quoting means it must be identical to the original and match the document word by word. So here is quoting. Then editing. What is editing? Editing, I have to edit the matter means you have to read the complete matter, you have to include the important details related with the content and you have to delete the matter which is essential, which is not essential. That is called editing. What is editing? Editing means it includes selection of proper lines from the given text for correction, condensation and organization. Correction, दुरुस्ती करणे. Condensation, पृथक्करण करणे म्हणजे थोडक्यात मांडणे. अँड देअर आफ्टर ऑर्गनायझेशन म्हणजे त्याला संघटित करणे. संघटित करणे म्हणजे सिक्वेन्समध्ये 1, 2, 3, 4 इन दिस वे अशा पद्धतीने त्याचा त्या गोष्टीमध्ये समावेश करणे. दॅट इज कॉल्ड एडिटिंग. देन व्हॉट इज gist writing? Gist writing means it includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. Gist writing means it includes taking broader segment of the source and considering it slightly. So this is the matter which is on page number 135. Dear students, summary writing. What is summary writing? Summary writing is nothing but it is the condensation of a longer passage. It is the condensation of a longer passage. Suppose you have given the passage
of 120 words, your précis or your summary should be in 40 words. If you have given the passage of 150 words, your summary writing should be in 50 words. So you have to be very careful while writing the summary. As suppose you are having 5,000 rupees in your pocket, you count each and every note and then spend it according to the need. You count each and every note and spend it according to the need. In this way, you have to count the word. You have to count the word. You have to give a suitable title to the passage. You have to give a suitable title to the passage, and thereafter you have to see that the summary is up to mark. The summary is up to mark. Your summary will be successful if the words are appropriate, if the words are correct. If it is exactly 1/3 to the prescribed passage. जो काही उतारा तुम्हाला दिलेला आहे त्या उताराच्या 1/3 तुमची समरी आली पाहिजे. तर या उताराच्या 1/3 उतारा तुमचा आला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि हा पाठ जो आहे हा खूप जुन्या कालावधीपासून 12वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे. इव्हन 10वीच्याही अभ्यासक्रमामध्ये मराठीमध्ये 1/3 उतारा लिहा असं आपल्याला होतं. तर मला काही गोष्टी तुम्हाला अशा विस्ताराने सांगायच्या आहेत की आपल्याला 1/3 उतारा लिहिताना काय गोष्टी करायच्या आहेत, काय गोष्टी टाळायच्या आहेत ते. तर जसं मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या खिशातले पैसे जसं आपण मोजून घेतो, प्रत्येक वेळेस समोरच्या व्यक्तीला देताना मोजून देतो, त्याच्याकडनं सुट्टे पैसे परत येत असतील तर ते मोजून घेतो. तर ते जसं करतो एक्झॅक्टली द सेम थिंग यू हॅव टू डू व्हाईल रायटिंग अ समरी. So, what is summary writing? That ought to be mentioned exhaustively. And now I ask you to see on page number 136. Before this, the discussion was related with page number 135. The discussion which is before this discussion that was related with page number 135. Now this is the discussion which is associated with page number 136. Now I am going to read and explain the matter which is on 136. Brevity is the soul of wit. Brevity is the soul of wit. SOUL, soul म्हणजे आत्मा. बुद्धिमत्तेचा खरा आत्मा कुठे असतो? बुद्धिमत्ता म्हणजे आपल्याजवळ असणारी प्रतिभा, आपल्याजवळ असणारी विचार क्षमता. तर आपल्याजवळ असणाऱ्या प्रतिभेचा काय जो गाभा असतो तो कशामध्ये असतो? तर आपल्याला जे काही म्हणायचं आहे ते आपल्याला थोडक्यात मांडता आलं पाहिजे. ब्रेव्हिटी मीन्स इन अ व्हेरी शॉर्ट फॉर्म. यू ऑट टू बी express your idea in a very short form, that is called brevity. थोडक्यात सांगायचं आपल्याला, आपण 1/3 ऑफ द गिवन पॅसेज लिहिण्यासाठी बसलेलो आहोत, निबंध लिहिण्यासाठी नाही. आपलं समरी रायटिंग सारखंच असलं पाहिजे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला शब्द मोजायचे आहे. एखादा काटकसरी मनुष्य जसं पैसे मोजतो, नोटा मोजतो, तसं आपल्याला शब्द मोजायचे आहे हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करताना. सो ब्रेव्हिटी म्हणजे थोडक्यात सांगायचं. बस स्टँडवरती जर तुम्ही गेले असाल तर एक प्लेट बाहेर लावलेली असते त्या इन्क्वायरी काउंटरच्या, त्याच्यावरती लिहिलेलं असते की कृपया आपले म्हणणे थोडक्यात सांगा. व्हॉट डज इट मीन? दॅट वी हॅव टू फेस सो मेनी पॅसेंजर्स इन अ डे अँड वी हॅव टू आन्सर
number of questions, so you should ask whatever you have to ask in a very short form. You have to ask whatever you have to ask in a very short form, so that our time and energy can be saved. This is the attitude of the staff members working on bus stand or railway station and so on, where public contact is on large scale. So brevity is the soul of wit is one of the countless maxims. मॅक्झिम्स म्हणजे ब्रीदवाक्य जे सुप्रसिद्ध आहे, ज्याच्यासाठी म्हणजे जसं आपण म्हणतो आपल्याला एका क्षणात कळते की या गोष्टीचा अर्थ काय. जसं करावे तसे भरावे, जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे. याच्यासाठी काही निबंध नाही लिहावं लागत, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. ब्रेविटी थोडक्यात आहे, पण आपल्याला कळते की काय म्हणायचं आहे समोरच्या व्यक्तीला. दॅट वी कॅन अंडरस्टँड. वी कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज गोईंग ऑन दॅट वी कॅन अंडरस्टँड अँड दॅट इज द थिंग विच इज व्हायटली इम्पॉर्टंट. दॅट इज इम्पॉर्टंट. अँड डिअर स्टुडंट, this is the maxim coined by William Shakespeare. William Shakespeare was a very successful playwright and poet in the Victorian age, who has written number of tragedies, comedies and countless poems during his career. And it is according to his opinion, brevity is the soul of wit. तुमच्या प्रतिभेचा गाभा कशात आहे, तर तुमच्या प्रतिभेचा गाभा तुम्ही जितकं थोडक्यात मांडू शकाल, कमीत कमी शब्दात मांडू शकाल, त्यामध्ये तुमची प्रतिभा व्यक्त होत असते. इट इज रिलिव्हंट टू स्पीकिंग ॲज वेल ॲज रायटिंग. ब्रेव्हिटी इज रिलेटेड विथ स्पीकिंग ॲज वेल ॲज रायटिंग. ब्रेव्हिटी इज रिलेटेड विथ स्पीकिंग ॲज वेल ॲज रायटिंग. एखादी गोष्ट सांगणे, एखादी गोष्ट बोलून दाखवणे, या गोष्टीशी ब्रेव्हिटीचा संबंध असतो. तर थोडक्यात आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, आपल्याला जे काही म्हणायचं आहे, आपल्याला जे काही व्यक्त करायचं आहे ते कमीत कमी शब्दामध्ये व्यक्त करता आलं पाहिजे. समोरच्या व्यक्तीला कळतच असते की तुम्हाला काय म्हणायचं आहे, फक्त तुम्ही त्याला एनलार्ज करू नका. डोंट वेस्ट युअर टाईम अँड एनर्जी इन एनलार्जिंग द पॉइंट्स, बिकॉज you can express your ideas in the very short form. For example, there are some Sanskrit proverbs. Tamaso ma jyotirgamaya. This is the prayer which is presented to God, and where it is expected that, oh God, you should take me from the darkness to the light of knowledge. That is called tamaso ma jyotirgamaya. सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते. मला अशी विद्या प्रदान कर, मला असं शिक्षण प्रदान कर की जे मला सर्व बंधनातून मुक्त करेल, जे मला सगळ्या बंधनातून मुक्त करेल, जे मला सगळ्या अंधश्रद्धेतून मुक्त करेल आणि माझ्यासमोर सत्य काय आहे ते मला सांगेल. सा विद्या या विमुक्ते. देन विद्या विनयेन शोभते. विद्या विनयेन शोभते. तुम्ही खूप बुद्धिमान आहात, खूप हुशार आहात, मेरिटमध्ये आलेले आहात, खूप हायर पर्सेंटेज तुम्ही सेक्युअर केलेलं आहे. बट इफ यू आर नॉट हॅव्हिंग द पोलाइटनेस, इफ युअर वर्ड्स आर नॉट सोफिस्टिकेटेड, इफ यू आर नॉट युझिंग द कल्चर्ड लँग्वेज, देन दॅट एज्युकेशन, दॅट academic achievement is of no use. That is of no use. विद्या विनयेन शोभते. विनयाशिवाय विद्या तुम्हाला शोभा देत नाही. म्हणजे विनयशीलता असेल, विनम्रता असेल तर विद्या शोभते, तरच सरस्वती तुमच्याजवळ वास्तव्याला राहते. अदरवाईज सरस्वती तुम्हाला प्रसन्न असू शकत नाही. इफ यू आर रूड इन बिहेवियर टू द पीपल. आय एम गोइंग यू अ very popular example which is associated with your daily life and you can easily grasp it. It is relevant
रेलिव्हंट म्हणजे योग्य असणे, संबंधित असणे. इट इज रेलिव्हंट टू स्पीकिंग ॲज वेल ॲज रायटिंग. ब्रेव्हिटी और कन्सेजन इज द कटिंग आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स वाईल कन्व्हेइंग ॲन आयडिया. ज्या गोष्टी अनावश्यक आहे त्या गोष्टी आपल्याला वजा करायच्या असतात, त्या गोष्टी टाळायच्या असतात आणि फक्त एवढ्याच गोष्टींचा समावेश आपल्याला करायचा असतो विद्यार्थी मित्रांनो, की ज्या गोष्टी नितांत आवश्यक आहेत, ज्या नितांत गरजेच्या आहेत त्या गोष्टी अभिव्यक्त करणे म्हणजे आपल्याला 1/3 उतारा लिहिणे होय. इट एम्स टू एन्हान्स कम्युनिकेशन बाय eliminating redundancy without omitting important information. Eliminating redundancy. Eliminate means what is elimination? Elimination means सबट्रॅक्शन, वजा करणे. वजा करून टाकायच्या अशा गोष्टी की ज्या निरर्थक आहे, ज्या गरजेच्या नाही त्या सांगायच्या आणि फक्त अशाच गोष्टींना आपल्याला आपल्या समरीमध्ये समाविष्ट करायचं आहे की ज्या गरजेच्या आहेत, ज्या नितांत आवश्यक आहे. समरी रायटिंग इज वन ऑफ इट्स काइंड that has been described as one of the elementary principles of writing. लिखाणाचं पहिलं जर तत्व काही असेल तर तुम्हाला तुमचं म्हणणं हे थोडक्यात मांडता आलं पाहिजे. टू स्पीक व्हॉट इज रिक्वायर्ड अँड टू राईट व्हॉट इज नेसेसरी इज अ रिक्विसाइट टुवर्ड्स द डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज स्किल्स. भाषा कौशल्य कुठे विकसित होतात विद्यार्थी मित्रांनो? लँग्वेज स्किल्स आर डेव्हलप व्हेन यू कॅन एक्सप्रेस युअरसेल्फ in a very short manner and in a very limited words. You have to express your ideas in a limited word so that the listener can understand that how logically you are presenting your ideas and how skillful you are in expressing yourself. आपल्याला स्वतःला अभिव्यक्त व्हायचं असते तेव्हा आपली भाषा ही दर्जेदार असायला हवी. टू स्पीक व्हॉट इज रिक्वायर्ड अँड टू राईट व्हॉट इज नेसेसरी इज अ रिक्विसाइट टुवर्ड्स द डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज स्किल्स. इट इज इम्पॉर्टंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन. लिहित असताना सुद्धा आपण थोडक्यात लिहिणं हे गरजेचं आहे, कारण समोरच्या व्यक्तीला तेवढा आकलन असते, तेवढी आकलन क्षमता समोरच्या व्यक्तीजवळ असते. समरायझिंग हॅज अ डेफिनाइट पर्पज. कशासाठी आपल्याला 1/3 करायचं आहे, कशाला आपल्याला दिलेल्या उत्तराला 120 शब्दातल्या उत्तराला 40 शब्दामध्ये मांडायचं आहे? फक्त एवढ्यासाठी की समोरच्या व्यक्तीला हे कळावं की याचा आशय काय आहे, याचा विषय काय आहे. त्यासाठी आपल्याला ते थोडक्यात मांडायचं आहे, कारण आज इतकं गतिमान आयुष्य आहे. वी आर लिव्हिंग इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी. वी आर लिव्हिंग इन द एज ऑफ स्पीड अँड सायन्स अँड नो वन हॅज द टाईम to listen or to sit or to attend the prolonged lectures for a prolonged time. So the summary writing is important in modern age. As SMS, you send the SMS, short message service, SMS, on mobile phone, but it conveys a large to the person who is going to read it. In the same way, summary is here. The purpose of summary writing is to give the reader a clear objective picture of the original text. मूळ उतार्याचं वस्तुनिष्ठ चित्रण म्हणजे प्रेसी रायटिंग. मोस्ट इम्पॉर्टंटली द समरी रीसेट्स ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट और अ लेक्चर विदाउट गिविंग एक्झाम्पल्स और डिटेल्स सच ॲज डेट्स, नंबर्स, स्टॅटिस्टिक्स. आपल्याला कुठलं ठिकाण आहे, कुठली तारीख आहे किंवा संख्येवारी काय होती असं काहीही आपल्याला
प्रेझेंटेशन द्यायचं नाही. आपल्याला फक्त हे सांगायचं आहे की नेमका विषय काय आहे. यू हॅव टू प्रेझेंट ओनली व्हॉट इज द मेन सब्जेक्ट अँड व्हॉट इज इट रिलेटेड विथ अँड दॅट्स ऑल. अँड देर इज नथिंग एनी अदर दॅन दॅट in summary writing. So this is all about the introduction of the summary writing. Our remaining part, we have to deliver 2 more videos on summary writing that will be presented on tomorrow and day after tomorrow. And so here is the conclusion of today's video, and have a very good day. Thank you very much.